अकाल चैनल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हनवंत सिंह लैके हाजिर जी भगत कबीर साहब जी के जन्म दिवस के उपर खास प्रोग्राम जन्म भगत कबीर जी का। जेकर गल करिए दोस्तों भगत कबीर साहब जी के जीवन बारे, जिमें कि तुसी पहले ही इन्हां एपीसोडां नूं आनंद मान चुके हो। भगत कबीर साहब जी के जन्म दिवस के उपर अकाल चैनल शुरू तो ही भगत जी के जीवन, उन्हां दी विचारधारा, उन्हां दी रचना बारे तुहाडे रूबरू करदा आया है। तो अज असीं गल करांगे भगत कबीर साहब जी की रचना दे विचों निकलिया संदेश, भगत कबीर साहब जी के जीवन विचों निकलिया संदेश। अफसोस अज असीं उन्हां दे संदेश नूं किस रूप विच लैंदे हां, की असीं उन्हां दी दसी हुई रचना अनुसार, की असीं उन्हां दे दसे हुए शब्दां दे अनुसार अपने आप नूं ढालिया। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे विषय बारे गलबात करने साडे कोल पहुंच चुके हैं सिख पंथ के बड़े ही प्यारे प्रसिद्ध कथावाचक साडे अति सत्कारयोग ज्ञानी सुरजीत सिंह जी गुरुद्वारा मोती बाग साहब तो तुहाडा स्वागत जी, फतेह अज करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब, जेकर गल करिए भगत कबीर साहब जी के जन्म दिवस के उपर, भगत जी का जन्म उन्हां समय उन्हां हालातां विच होया जिस समय पूरे सरमाएदारां दा बोलबाला सी। हाँ जी, अत्याचार ही अत्याचार सी, बोलबाला वध रहा सी सरमाएदारां दा। परंतु भगत जी ने किसी की परवाह किए बिना अपनी जुबान तो वो सच निकाल लिया जिहड़ा सच कोई जल्दी जल्दी नहीं निकालता। हाँ जी, मैं चाहांगा उन्हां दे क्रांतिकारी विचार, उन्हां दे शब्द किहो जे सन जिन्हां ने एक जीवन बदल दिता, एक दुनिया के पक्ष नूं बदल दिता। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 15 भगतां दी बाणी दर्ज है जी। उन्हां दे विच सब तो पहला भगत कबीर साहब जी की बाणी आउंदी है जी। जी, गुरु नानक साहब जी ने 4 उदासियां वेले भगतां दे स्थानां ते जाके बाणी इकत्तर कीती जी। उन्हां विच एक भगत कबीर साहब जी हन। बहुत भगत कबीर साहब जी का आगमन जिहड़ा जी वो वाराणसी काशी दे विच होया जी। पहले पुरातन जी रिवायत चली आ रही वो 1398 कहा जाता है, पर हुण जिहड़ी नवीं खोज है जी उहदे मुताबक भगत कबीर साहब जी का जिहड़ा जन्मदिन वो 1544 दे विच खोज हुई है जी। और ये सही भी है क्योंकि जे गुरु नानक साहब जी का मिलाप कबीर साहब जी दे नाल कराउने हैं जी, फिर ये आपां नूं मनना ही पवेगा 1398 तो फिर टाइम टेबल बनता नहीं सही जी। बिल्कुल। भगत कबीर साहब जी के जन्म बारे ये हुण इहदे बारे सही नहीं कहा जा सकता भी उन्हां दी गल नूं किवें बिगाड़िया गया, भी उन्हां दे माता पिता उन्हां दे पता नहीं जी। इहदे विच भी कोई चाल हो सकती है जी, भी ये कर दो भी जिन्होंने अपने माता पिता दे नहीं पता उन्होंने रब का कित्थों पता हो गया। ये चाल हो सकती है जी भी उन्हां दा जन्म कित्थों होया। नीरू ते नीमा ये 2 जलाहे का काम करने वाले ने जी, और ये मुसलमानों के नाल संबंध रख मुसलमान जलाहे कहा जाता जी। इसे करके फिर उन्होंने घरे पढ़न करके भगत कबीर साहब जी नूं भी कबीर जलाहा ही कहण लग पिया जी। उन्होंने घरे पालन पोषण होने करके जी, तो जदों थोड़े बड़े होंदे ने जी अपने माता पिता वाले काम करते हैं, अपने माता पिता का साथ निभाते हैं जी, उन्होंने काम दे विच हैल्प करते हैं। उन्होंने अपनी बाणी दे विच भी अपने काम का भी जिक्र किया है। बार बार अपने आप को उन्होंने जात जुलाहा मत का धीर सहज सहज गुण आरावें कबीर, उन्होंने कहा अपने आप को भी ठीक है भी जे मेरा पालन पोषण जलाहियां दे करिया होया तो पर माता पिता करके ही साडी जात है जी। बिल्कुल। उंज परमात्मा वालों तो कोई जात है नहीं जी। तो साडा जिहड़ा समाज है जी वो मनु सिमर जिहड़ा मनु ऋषि होया उन्हें एक मनु सिमरती लिख दी जिहदे विच उन्हें वर्ण वंड कीता जी। वर्ण वंड उन्हें इस तरीके दे नाल कीता जी, पहला 4 वर्ण बनाए, उस तो बाद फिर जिहड़ा समाज सी उन्हें तकरीबन 6200 जातियां दे विच वंडता जी। ये भाई साहब थोड़ा मैं तुहानूं रुकना चाहांगा, तुसीं इत्थे वर्ण वंड की गल कीती है, मनु ऋषि ने मनु सिमरती विच लिखिया भी वर्ण वंड कर दिते। हाँ जी। परंतु जिहड़ियां रब पुगियां होईयां आत्मावां हुंदियां ने भगत कबीर वर्गे, हाँ जी, ये वर्ण वंड विच विश्वास नहीं रखते, इन्हां ने सीधी सट मारी वर्ण वंड दे विच। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने खंडन किया जी इस गल का जी भी इहदा वखरे तौर पर कोई संबंध नहीं है। 4 वर्ण जिहड़े बनाए ने वो वर्णां दा संबंध साडे जीवन नाल ही है जी। भी असीं 25 साल ब्रह्म आश्रम रहने जब तक साडी शादी नहीं हुंदी
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਬਾਨਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। 4 ਵਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਧੀ ਵਰਗੇ ਆਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਫੁੱਟ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਪਏ ਸਨ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੱਟ ਵੀ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਝਗੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਹਨੇ ਰਾਹ ਚਲਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਲੋ ਕਾਸ਼ਟ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਾਵੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕਿਸੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨਾ ਤੇ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਜੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਂਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਹੈ। 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ, 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੜਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਕਰਕੇ ਵੜਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ
कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भलै को मनते, परंतु फिर भी अज किते न किते आपसी खिच्चोतान आपसी वह विरोध दिनों दिन वधदा ही जा रहे हैं। देखो जी, गुरु नानक साहब जी महाराज यही गल कह रहे हैं भी सब में जोत जोत है सोए तीस दा चानन, सब में चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भावै स्वार्थी होए। बहुत खूब। ਉਹੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰੇ ਅਵਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਇੱਕੋ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੋਲੀਏ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਵੇਸ ਤੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਨਾ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਰਸਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅਮਰ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਪਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ ਜੀ, ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੰਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਵਗਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਜੀ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਪਰਜਾ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਜੇ ਵੀ ਖੱਬੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है जी तुहाडे अपने मनपसंद प्रोग्राम भगत कबीर साहब जी के जन्म दिवस पर खास पेशकश भगत कबीर जी के उपर।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਵੰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਕਿ ਅੱਜ ਭਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹ ਜਾਤੀ ਵਰਣ ਤੋਂ ਆਪ ਖੁਦ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਕੇਵਲ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੋਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਭੈ ਭਾਅ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਲਾਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੇ ਡਰਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਤਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ ਮਿਰਗ ਛਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀ ਤੁਰਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰਤ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਨਾਰ ਨਾ ਛੋੜਿਆ ਤਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਧ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸਤਰੀ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੂ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਅਡੋਪਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਤ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜੀ, ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂ ਕਬੀਰ ਮਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਵੀ ਛੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਹ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਕੌਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਿਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਕਰਾਇਆ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਯੁੱਗ ਤੱਕ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਬਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਤੇ ਜਾ ਚੱਕਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।